ଅଛି तो मु स्टार्ट करछला। नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत करुछि आपनको आजिर एक न्यू ब्लॉग को। तो आमर आजिर ब्लॉग रे रहिबो अण नवमी उपरे, जोटा कि कांजी अण नवमी बोली कुहा जाए। जोटा ठीक प्रथमाष्टमी पर सेटा पालन करा जाउछि। तो आमर तो घरे पर्व तो नहीं, किंतु गला वर्ष यही पर्व पाई मु घरे कांजी अण बनैथिली। बाबा को पचारि केमती बनाती। तो आम घर जेतु नहीं, तो यार माने कौन वैशिष्ट्य अच्छी, किंतु आम घर से हुए माने बापर से पालन करती। जेहेतु मु तो घर पलि आसी, बहुत से अच्छी खोर्धारे। तो मु बहुत सहित थ्रू गूगल मीट रे कथा है रेकर्डिंग कर, स्पेशली आपण जोटा कि समस्त जाना दरकार ए विषय रे। तो कांजी अण नवमी कौन वैशिष्ट्य अच्छी मुझे शुणी आज, मैंने मुझे भूली जाइए आज से ही पर्वटा बोली। आज एमती जस्ट मु सर्च करू करू मैंने एमती स्क्रोल करू करू इंस्टाग्राम रे मत गोटे पोस्ट देखाला। तो देखला पर मुझे चिंता करी नाई ठीक अच्छे गोटे अणा नवमी पर गोटे भिडियोटा करवा, सेटा आमको हुए तो हेल्पफुल रहिबो गोटे ब्लॉगिंग वे यूट्यूब रे शेयर करने। तो एबे मु बो पाखक जीवी एंड सी आपण को यार कांजी अणा नवमी पर सब कहबो। तो आपण अपडेट रुहंतु। बहुत कह कांजीओला नवमी आमर परंपरा पिला दिनु आमे देखि आसछु। कांजीओला नवमी रे 6 बोहू को 6टा सुकुआ बोहू को पूजा करा जाए। से सुकुआ बोहू को गोड़ तले मुंडिया मारे सासू। से होचंदी 6 बोहू। से साधवर 6 बोहू थिले। सबू 5 बोहू को से भल पाए साधवाणी, किंतु सभा सान बोहू को से भल पाएनी। एमिति कि तार गोटे बहुत प्रकार बही भी रही। जड़े से पूजा सुखुआ 6 बोहू को चंदन सिंदूर आउ पोई खाड़ी रे चूड़ी सब करा जाए फूल चंदन देकरी पूजा करा जाए। सी होचंदी से 6 बोहू, किंतु सी होची एक्चुअली 60 बुढ़ी। 6 जेतु 6 रे अच्छी 60 बुढ़ी को पूजा करा जाए। एथिरे आम घरे आमे दिन जाक पिठा खाइबू। संध्या बेले आमे भात डाली इवन भी माछ तरकारी माछ से दिन पूजा हुए। जेहेतु सुकुआ बोहू को पूजा करा जाए, किंतु से दिन माछ भी पूजा हुए। जेहेतु आज गुरुवार, आज आइष आमर हेइनी कि 60 बुढ़ी को आमे सेमिति पूजा कलु। आउ नहले 6 बोहू हेकरी 6टी सुकुआ आसीबो। ताकू पोई खाड़ी रे चूड़ी करिकरी सिंदूर आउ जे चंदन ताकू दिया जाएनी। आउ पूर्ण कुंभ बसई आउ ये पूजा करा जाए। संध्या बेले पूजा करा जाए। संध्या परे आमे खाइबुनी, दिन जाक पिठा खाइबू। संध्या परे संध्या हेई आस्तुबो ठीक 4टा बेलू 4टा 5टा भितरे आमे पूजा करिकरी भात खाऊ। आ स्पेशली आज निश्चय कांजी तो आमे करि पारुनु, किंतु आमे निश्चय खटा उपरे दही कांजी हो नहले आंबुल पकेइकरी मूला, जेहेतु आमे मूला खाई न थाऊ, मूला खाऊ केबे ना अष्टमी परे आमे खाऊ। तेणु मूला कखारू बड़ी ये पकेइकरी भेंडी पकेइकरी आज गोटे कांजी हुए, माने खट्टा हुए। मूला कांजी हुए। आउ डालमा डाली तरकारी माछ स्पेशली माछटी हुए। दिन जाक उपास करू, किंतु संध्या बेले माछ खाइबू। ए पूजार ये हला जे संध्या बेले हमें समस्ते आम सासू माने खाउतिले, आम बोऊ हेरिका खाउतिले। गाँ रे सब आम घरे एटा भलरे पालन हुए। अच्छा बोऊ टिके अटकेबी, मोर भी मन पड़छि बोधे आमे तो छोट थिलु। आमर भी सब माने एई समय बोधे तू सब ऑफिस जल्दी पळे आस्तुलु, माने 3:30 बेलू पळे आस्तुलु। आ हमें सब 5टा भात खाउतुलु। हाँ 5टा भात खाउतुलु। भात आसी नन्ना के तोर सब रंधारती कर भल बंद कर, किंतु मु जानि पारेनी जे एटा कोन बोली। मु भाबे ग्रहण करछि बोली, मु एटा ग्रहण भाउतुली नाइ। एटा हमरो संध्या बेले पूजा हुए, 6 बोहू को पूजा हुए। अच्छा स्टार्टिंग रो तू जो रेफरेंस देलु 6 बोहू को साधवाणी कथा, एटा तो पई को नेकी बोधे अछि। नहीं तो पई नु ना, ये तो पई नु ये अलगा।
अच्छा ये अलगा, ये ଷଠି ବୁଢୀ, ये ଆଇଁଷ ପୂଜା କରାଯାଏ, ମା କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ପ୍ଲସ ଷଠି ମା କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ 6 ବୋଉ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ 6 ବୁଢୀ ମା, 6 ମା। ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠୀ, ତେଣୁ 6 ବୋଉଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। 6ଟି ଶୁଖୁଆରେ ଆମେ ଚଉରା ମୂଳେ 6 ବୋଉଙ୍କୁ ଥୋଇ ସେଇଟା ଇଏ କରୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ବସାଯାଏ, 6 ମାକୁ ଷଠି ବୁଢୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ସେୟାର ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ତୁ ଯୋଉ ମାଛ କଥା କହୁଛୁ, ସେମାନେ ମାଛକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ଶୁଖୁଆ ମାଛକୁ 6 ପ୍ରକାର ସଜବାସ କରି ମାନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଚୁଆ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଟାଇପର ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମାଛ ଛଡା ହେଇଥିଲା। ଆମର ହୁଏ। ଆମର ଶାଶୁ ହେରିକା କରନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଥିଲି, ମୁଁ ସେଟା କରେନି, କିନ୍ତୁ 6 ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ସେ ଯୋଉ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ କୁହନ୍ତି କଣ, ତାପରେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି? ନାଇଁ ଯିଏ ପୂଜା ହୁଏ ତାକୁ ସେ ଜିଅନ୍ତା, ଯୋଉ ଗୋଟେ ପାଣି କରିକିରି ସେଇ 6 ବୋଉ ଆଉ ସେଇ ମାଛ ଗୋଟେ କରିକି ରଖାଯାଏ। ସେ ପୁରା ଷଠି ମା, ତାଙ୍କୁ କାଇଁ ତେଣୁ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଷଠି ମା କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କାଞ୍ଜି ଓଳା ନବମୀରେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି କାଞ୍ଜି ହୁଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଛୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଟା କରାଯାଏ, ଛୁଆ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଏନି। ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଏଟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ବାହା ହେଲା ପରେ, ଛୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୁଆ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତିନି। ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବୋଉ ଥିଲେ, ମୋ ବୋଉ ବି ଥିଲେ। ଏବେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଆମର ସେତେବେଳକୁ ମାନେ କାହିଁକି 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଭାତ ଖାଉଥିଲୁ, ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ହଠାତ୍ କିନି ପିଲାଦିନ କଥା। ଆମେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ, ତୁ ସବୁବେଳେ ଜଲ୍ଦି 3ଟା 3ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଆସି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁ, ଆମେ 7ଟା ବେଳକୁ ଖାଇ ବସୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଦିନ ସାରା ପିଠା ବି ଖାଉଥିଲୁ। ମୁଁ ସେଇଟା କାଞ୍ଜି ଓଳା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ପଡୁଛି ବୋଲି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ସେଇଆ। ତାହେଲେ ୟାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରି କଣ ଅଛି, ମାନେ ସାଧବ ମାନେ ଯୋଉ କହିଲୁ? ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଏଇ ବହିଟା ମୋର ଅଛି, କୋଉଠି ଖୋଜିଲେ ମୋର ଷ୍ଟୋରି ମନେ ପଡୁନି। ଆମେ ଏମିତି ପୂଜା କରୁ, ଯେହେତୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଗପ ଅଛି, ନାଇଁ ୟାର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଯୋଉ ତପୋଇ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ନାଇଁ ଇଏ ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମତେ ସେ ଷ୍ଟୋରି କେବେ ଶୁଣେଇବୁ, ଶୁଣେଇବି। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଜା ଅଜଗର ବୁଢା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ ନୁପୁର ଯୋଡା। ତାମାନେ ଅଜଗର, ସେଇ ଯୋଉ ସାନ ବୋଉଟି ଅଜଗର ସହିତ ସେ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ତାର ବାପ ଘର କେହି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ 5 ବୋଉ ଶାଶୁ। ତାକୁ ବହୁତ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ପଳେଇଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ଏମାନେ 6 ବୋଉ ଥିଲେ ନା 7 ବୋଉ ଥିଲେ? 6 ବୋଉ ଥିଲେ। 6 ବୋଉରୁ ସିଏ ସାନ ବୋଉଟିକି କେହି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, କାରଣ ସାନ ପୁଅଟି ଯାଇଥିଲା ବଣିଜ କରିବା ପାଇଁ, କେହି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକିରି, 6 ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକିରି, ସିଏ ଏଇ ମାଛ ଇଏରେ ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ମାଛକୁ ଧରି ମାଛକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଅଜଗରଟିଏ ଅଜଗର ସାପଟିଏ ତାର ଇଏ ହେଲା। ସିଏ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି। ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଜା ଅଜଗର ବୁଢା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ ନୁପୁର ଯୋଡା। ତାର ଯେହେତୁ ବାପ ଘର ନାହିଁ, ସିଏ ଅଜା ଅଜଗର ସାପ ମଣିଷ ହେଇକିରି ଆକୁ ସିଏ ସବୁ ବାପ ଘର ବୋଲି ଆଣିକିରି ଦିଏ ସାନ ବୋଉ। ତାପରେ କଥା ଇଏ ହେଲା, ସାନ ପୁଅ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା। ଆଉ କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଇଏ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ, ଆମେ ତ କରୁ, ପିଲାଦିନୁ କରୁ ଆଉ।
ଆମେ ତ ପିଲା ଦିନୁ ମାନେ ଭାଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଧେ ପରା 87 ମସିହାରୁ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ତ ଭାତ ଖାଇ ନଥିବ ବୋଧେ? ଭାତ ତ ଖାଇ ନଥିବ ନା? ଭାତ ଖାଇ ସାରିଛ ଅଲରେଡି? ଆଜି ମୁଁ ଆମର ପୂଜା ସାରିକି ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ। ପୂଜା ସାରି ଖାଇସାରିଲୁ। ପିଠା ବି କରିଥିଲି। ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଯୋଉ ପିଠା ଥାଏ ସେଇ ପିଠାକୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଅଲଗା। ସେଇ ପିଠା ବି ପୂଜା ହୁଏ। ଷଠି ମା ତ ପୂଜା ଆଉ। ଷଠି ମାକୁ ତ ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ। ହଁ ଏଥିରେ ତାପରେ ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି ମୁଁ ବୋଉ ସହିତ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ୟାର ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ତ ସତ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବୋଉ କହିଲା କି ଆମେ 4ଟା ବେଳେ ଖାଉଥିଲୁ ପୂଜା କରିକି ଦିନସାରା ପିଠା ଖାଉଥିଲୁ, ତ ମୋର ହଠାତ୍ କିନି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ନାଇଁ ହଁ ଏଇଟା ପିଲାଦିନେ ବି ଆମର କରାହେଉଥିଲା। ବୋଉ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସରୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ତାର ମାନେ ଆସିକି ସେ ନନା ଆଉ ସିଏ ମିଶିକି ରୋଷେଇ ବସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 7ଟା ହେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏବେ ତ ଆଉ ଆମ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ସେଇଠି ପୂଜା ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ୟାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବୋଉ କହିଲା। ହୁଏତ ତାର ବହି ପଢ଼ିଲେ ହୁଏତ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଆସିଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆଉଥରେ ଯଦି କେବେ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବୋଉ ସହିତ ଓଭର୍ ଗୁଗଲ୍ ମିଟ୍ରେ କଥା ହେଇକି ତାର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।